Hi children, now in this class we will check the rational numbers are associated with the multiplication or not. Addition, it is rational numbers are associated, and in subtraction they are not associated, isn't it? Yes, in the previous class we discussed about those, and now in this class we discussed about the multiplication and division. When we are coming to multiplication, we are taking three rational numbers, that is 2 by 3, 4 by 7 and minus 5 by 7. These are the three rational numbers and we are making LHS and RHS. Okay, that is 4 by 7 and minus 5 by 7. These are one set, and here in this 2 by 3 into 4 by 7 are one set. అసోసియేట్ అంటే ఏంటి, ఏది ముందు ఏది వెనక చేసినా కూడా వచ్చేటువంటి సంఖ ఒకటే ఉంటుంది అనేది ప్రూవ్ చేయడం. ఓకేనా, దీంట్లో ఇక్కడ మనకి 2 by 3 అనేది ఒక సెట్ కింద పెట్టాము, 4 by 7 ఇంటూ మైనస్ 5 by 7 ఒక సెట్ కింద పెట్టాము, అది LHS. ఇక్కడేమో 2 by 3 ఇంటూ 4 by 7 అనేది ఒక సెట్ కింద పెట్టాము, ఇంటూ మైనస్ 5 by 7 ఒక సెట్. అంటే ఈ రెండు చేసి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని దీంతో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. ఇక్కడ దీన్ని ఈ రెండింటి యొక్క ప్రోడక్ట్కి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టా కాదా అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, వీఆర్ టేకింగ్ LHS, దట్ ఈస్ 2 by 3 ఇంటూ 4 by 7. ఈ రెండు సెట్ కదా, ఇదే సేమ్ నోట్ చేసుకున్నాం మనం. నౌ వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దట్. 2 by 3, 4 by 7 ఇంటూ మైనస్ 5 by 7. ఈ రెండు చేస్తున్నాను. ఓకే, then 2 by 3, 4 5s into minus 20, 7 7s 49. Okay, next 2 by 3. ఓకే, ఈ రెండు కూడా మనం మల్టిప్లికేషన్ చేస్తున్నాం, అంటే ఇక్కడ బ్రాకెట్ రిలీజ్ చేసేస్తున్నాం. 2 by 3 into minus 20 by 49, that equal to, when we are simplifying, that is 220s minus 40, because 20 has the symbol minus. Okay, minus 40, 3 49s are 147, that is 340 is 120, 3 9s are 27, that is 147. Okay, LHS is, the simplification form of LHS is minus 40 by 147. And when we are coming to RHS, you ready children? 2 4s are 8. The same we will write here. 2 by 3 into 4 by 7 into minus 5 by 7. Okay, 2 4s are 8. 3 7s 21. Okay, into minus 5 by 7. Look at this. 8 5s 40, and my 5 has the sign of minus, so minus 40, and 21 7s 147. Is it the same? So LHS equal to, therefore LHS equals RHS, isn't it? అంటే మల్టిప్లికేషన్లో మనం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ రేషనల్ నెంబర్స్ హోల్డ్ చేస్తాయి. ఓకే, A into B into C equals A into B into C for any 3 rational numbers. ఏ 3 rational numbers తీసుకున్నా, that is A, B, C. ఏ 3 rational numbers తీసుకున్నా దేన్ని ఏది మల్టిప్లికేషన్ చేసినా కూడా వచ్చేటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ఎవ్రీ A, B, C belongs to Q. Q indicates rational numbers. Okay, A into B into C equals A into B into C. Okay, అంటే దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది మనకి, ఎడిషన్లో రేషనల్ నెంబర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేస్తాయి, సబ్ట్రాక్షన్లో దే విల్ నాట్ హోల్డ్, అండ్ అగైన్ ఇన్ ద మల్టిప్లికేషన్ దే విల్ హోల్డ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ విల్ సీ వెదర్ ద డివిజన్ ఇస్ ఇన్ ద డివిజన్ రేషనల్ నెంబర్స్ హోల్డ్ అవుతాయా కాదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. నోట్ చేసుకోండి వితౌట్ ఎనీ మిస్టేక్స్. ఇలాగా ఈ మల్టిప్లికేషన్లోనే ఇంకొక 2 సెట్స్, అలాగే ఒక 3 రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకుని ప్రూవ్ చేయండి వెదర్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ ద అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ద మల్టిప్లికేషన్ or not. Okay.
Note down this. Yes. Here we are coming to division. Look at here also we are taking 3 rational numbers, that is 2 by 3, 3 by 4 and 1 by 7. These are the 3 rational numbers. And here we are preparing LHS and RHS, that is 2 by 3 divided by 3 by 4 divided by 1 by 7 equals 2 by 3 divided by 3 by 4 divided by 1 by 7. Okay. And now we are simplifying the LHS side, that is 2 by 3 divided by 3 by 4 divided by 1 by 7. Okay, let us see. 2 by 3 divided by, when we are doing division in the rational numbers, the second fraction has to be inverse, reverse lo vellali. Then we can do multiplication. 3 by 4. ఎందుకంటే రేషనల్ ఏదైనా సరే ఫ్రాక్షన్స్లో డివిజన్ ఫామ్ అనేది మనకి కుదరదు. సో ఏం చేస్తాము, దాన్ని రివర్స్ చేసి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. అంటే 3 by 4 యాజ్ ఇట్ ఈస్ వేస్తాము అండ్ 1 by 7 ఈజ్ టు బి 7 by 1 and it is to be multiplied. Okay, yes, see 2 by 3 divided by 7 3 is 21, 4 1 the 4. And again when we are simplifying this, and again the reverse, the fraction to be reversed, that is 2 by 3 into 4 by 21. Okay, yes, then it is, we can do multiplication here. 2 4s are 8, 3 21s are 63. That is the simplification form of LHS. And now when we are coming to RHS, see 2 by 3, this to be reversed, 4 by 3, okay, into 4 by 3 is to be divided by 1 by 7. Okay, yes, 2 4s are 8, 3 3s are 9, isn't it, divided by 1 by 7. And here also the fraction to be reversed, that is 8 by 9 into 7 by 1, 7 8s 56, 9 1s 9. Both are the same? No. అది LHS ఏమో సింప్లిఫై చేస్తే 8 by 63 వచ్చింది, RHS సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 56 by 9 వచ్చింది. రెండు కూడా సేమ్ కాదు. సో therefore 2 by 3 LHS side is not equal to RHS. Okay, అంటే డివిజన్ లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ అవ్వదు. Thus A divided by B divided by C is not equal to A divided by B divided by C for any 3 rational numbers A, B, C. A, B, C అనే 3 rational numbers ని అసోసియేటివ్ టైప్ లో మనం అటు ఇటు కనుక డివిజన్ చేస్తే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ అవ్వదు. సో డివిజన్ ఈజ్ నాట్ అసోసియేటివ్. ఓకే, డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఇలాగే మీరు ఇంకొక 2 సెట్స్ చేసి హోంవర్క్ కింద వాట్సాప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఓకే, నోట్ డౌన్ దిస్. అర్థమైందమ్మా? 3 రేషనల్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. LHSని సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు డివిజన్ అనేది చేయటం కుదరదు కాబట్టి దాన్ని మల్టిప్లికేషన్లోకి సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది, రివర్స్లో వేస్తాం. అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అవుతుంది, డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అవుతుంది. ఓకే, అలా చేసి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. చూడండి 21 by 4 అంటే 4 by 21 ఇంటూ, ఇక్కడ డివైడెడ్ బై ఉంది, ఇక్కడ ఇంటూ వేస్తున్నాం. ఓకే, అలా చేసి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ సేమ్ అయితే కనుక అసోసియేటివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సేమ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ అసోసియేటివ్. మల్టిప్లికేషన్లో డివిజన్లో అసోసియేటివ్ అనేది ఉండదు రేషనల్ నెంబర్స్. సో నోట్ డౌన్. Yes. Now we have to fill the table which is in the page number 13. That is the 4 numbers. That is natural numbers, whole numbers, integers, and rational numbers. We have to fill the table. Whether there is this associative property. Okay. Associative property is holding or not in the following operations. Okay. ఈ ఆపరేషన్స్లో మనకి ఈ నెంబర్స్లో అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేస్తుందా లేదా అనేది ఫిల్ చేయాలి.
న్యాచురల్ నెంబర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేస్తాయా ఇప్పుడు ఎడిషన్లో? ఎస్, హోల్డ్ చేస్తాయి. మీకు ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ అన్నింటిలోనూ కూడా వీటిని బేస్ చేసుకునే, అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎడిషన్లో హోల్డ్ చేస్తాయి. అలాగే సబ్ట్రాక్షన్ నో, మల్టిప్లికేషన్ ఎస్, డివిజన్ నో. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఆల్ దిస్ టేబుల్. హోల్ నెంబర్స్ హోల్డ్ చేస్తాయా ఎడిషన్లో? ఎస్. సబ్ట్రాక్షన్ నో, మల్టిప్లికేషన్ ఎస్, డివిజన్ నో. అంటే ఏదైనా సరే ఈ నాలుగింటిలోనూ కూడా మనకి సబ్ట్రాక్షన్లోను డివిజన్లోను అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ హోల్డ్ చేయదు. ఓన్లీ ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ కెన్ హోల్డ్ ద అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ విత్ దీస్ నెంబర్స్. either it is natural or whole numbers or integers or rational numbers. ఓకే, ఇది మీరు కంప్లీట్ చేయండి ఆ టేబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ద రోల్ ఆఫ్ జీరో. కెన్ యూ ఫైండ్ ఎ నెంబర్ విచ్ when added to a number 1/2 gives the same number? ఏదైనా ఒక నెంబర్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. వాట్ ఇట్ ఈస్? when a number is to be added with the other number and then the sum is the same number we have to get. That is 1/2ని మనం దేనికి యాడ్ చేస్తే మనకి సేమ్ వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. we have to get the same number as the sum. దానికి ఏం యాడ్ చేయాలి? ఓన్లీ when we get this we have to get the same number, we have to add only 0. దానికి 0 యాడ్ చేస్తేనే మనకి సేమ్ నెంబర్ సమ్ కింద వస్తుంది. when the number 0 is added to any rational number, the rational number remains the same. 0 యాడ్ చేయడం వల్ల రేషనల్ నెంబర్లో అదే ఉంటుంది, ఏది చేంజ్ అనేది ఏమీ రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 + 0 1, isn't it? or 0 + 1 = 1. 1కి 0 యాడ్ చేసినా 0కి 1 యాడ్ చేసినా కూడా మనకి సేమ్ వస్తుంది. అలాగే నెగిటివ్ ఇంటిజర్స్ తీసుకుంటే -2 + 0 -2, 0 -2 -2 0 + -2. ఏది చేసినా సరే మరి ఎడిషన్ చేసినా ఏ నెంబర్కైనా సరే నెగిటివ్ ఇంటిజర్ అంటే రిమైన్ సేమ్, దాని సేమ్ ఆ నెంబరే మనకి సమ్ కింద వస్తుంది. ఓకే, ఫ్రాక్షన్ అయినా అంతే. 1/2 ఇది చేసాం కదా, 1/2 + 0 = 1/2. ఇదైనా 1/2 వస్తుంది, 0 అయినా 0కి 1/2 యాడ్ చేసినా 1/2కి 0 యాడ్ చేసినా కూడా మనకి వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ సేమే ఉంటుంది. ఫర్ దిస్ రీజన్ వి కాల్ 0 ఈజ్ యాజ్ అన్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆర్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. అంటే 0ని కాబట్టి అంటే మనకి సేమ్ ఆన్సర్ అదే రేషనల్ నెంబర్ సేమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు 0కి రేషనల్ నెంబర్ యాడ్ చేసినా రేషనల్ నెంబర్కి 0 యాడ్ చేసినా కూడా వీ విల్ గెట్ ద రేషనల్ నెంబర్ యాజ్ ద సమ్ కదా. సో 0 ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. వాట్ ఇట్ ఈస్? ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ. ఓకే, if a represents any rational number, then a + 0 = a and 0 + a = a. Does the set of natural numbers have additive identity? Natural numbers లో కూడా 0 additive identity ఏనా? ఇది ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎస్, ఏ నెంబర్స్కి అయినా సరే 0 అనేది additive identity కిందే ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ద రోల్ ఆఫ్ 1. In the page number 13, the role of 1 is there. See, fill in the blanks. You have to fill that blanks. 3 into box is there equals 3. When? What is the number we have to fill in this? Only 1. Then only we get the same rational number as the product. Here we are doing multiplication. Multiplication చేస్తున్నాం. మనం ఏదైనా సరే దేంతో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు సేమ్ వస్తుంది, ఓన్లీ 1తో చేసినప్పుడు మాత్రమే సేమ్ వస్తుంది. ద సెకండ్ వన్ -2 into blank equals to -2 or it is ఇక్కడ చూడండి, లేదా into 3 = 3. ఇది కానీ ఇది కానీ అంటే రేషనల్ నెంబర్ని 1తో చేసినా ఇక్కడ కూడా 1 వస్తుంది. 1ని రేషనల్ నెంబర్తో చేసినా కూడా మనకి సేమ్ రేషనల్ నెంబరే ప్రోడక్ట్గా వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ బాక్సెస్ in the page number 13. What observation have you made in the above multiplication? You will find that when you multiply any rational number with 1,
you will get the same rational number as the product. అంటే 1 తోటి ఏ రేషనల్ నెంబర్ అయినా సరే మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రోడక్ట్ కింద ఏమొస్తుంది, సేమ్ రేషనల్ నెంబర్ ప్రోడక్ట్ కింద వస్తుంది. We say that 1 is the multiplicative identity. So 1 it is called as multiplicative. What is the additive identity? 0 is the additive identity. Multiplicative identity is 1. 1 is the multiplicative identity of rational numbers. Okay. Yes. What is the multiplicative identity for integers and whole numbers? Integers and whole numbers kuda multiplicative identity 1 ఉంటుంది. We often use the identity properties without realizing that we are using them. For example, when we write 15 by 50 in the simplest form, we may do the following. 15 by 50 దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ ఫార్ములా చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? దట్ ఈస్ దీన్ని 3 into 5 5 into 10 isn't it? అంటే ఫ్రాక్షన్ ఏమొస్తుంది? 3 by 5 into 5 by 10 isn't it? Okay. So 10 into 5. Okay. 3 by 10 into 5. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 by 10 into 5 by 5 అంటే 1 అవుతుంది. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సింప్లిఫికేషన్ ఫార్మ్ 3 by 10 వస్తుంది. Is it clear? When we write 3 by 10 into 1 equals 3 by 10, we use the identity property of multiplication. అంటే multiplicative identity దాని రివర్స్లో చెప్పాడు, identity property of multiplication. Okay. Next. I think 17 minutes. Okay, in the next class we will discuss the remaining. Okay. Bye children.